안녕하십니까. 5명을 구하고 1명을 희생하시겠습니까? 지난번에 보려고 했던 동영상 오늘 요거 보고 이제 시작하도록 하겠습니다. 자, 동영상부터 먼저 보시죠. Imagine you're watching a runaway trolley barreling down the tracks, straight towards 5 workers who can't escape. You happen to be standing next to a switch that will divert the trolley onto a second track. Here's the problem. That track has a worker on it too, but just one. What do? Do you sacrifice one person to save 5? This is the trolley problem, a version of an ethical dilemma that philosopher Philippa Foot devised in 1967. It's popular because it forces us to think about how to choose when there are no good choices. Do we pick the action with the best outcome, or stick to a moral code that prohibits causing someone's death? In one survey, about 90% of respondents said that it's okay to flip the switch, letting one worker die to save 5. And other studies, including a virtual reality simulation of the dilemma, have found similar results. These judgments are consistent with the philosophical principle of utilitarianism, which argues that the morally correct decision is the one that maximizes well-being for the greatest number of people. The 5 lives outweigh 1, even if achieving that outcome requires condemning someone to death. But people don't always take the utilitarian view, which we can see by changing the trolley problem a bit. This time, you're standing on a bridge over the track as the runaway trolley approaches. Now there's no second track, but there is a very large man on the bridge next to you. If you push him over, his body will stop the trolley, saving the 5 workers, but he'll die. To utilitarians, the decision is exactly the same. Lose 1 life to save 5. But in this case, only about 10% of people say that it's okay to throw the man onto the tracks. Our instincts tell us that deliberately causing someone's death is different than allowing them to die as collateral damage. It just feels wrong, for reasons that are hard to explain. This intersection between ethics and psychology is what's so interesting about the trolley problem. The dilemma and its many variations reveal that what we think is right or wrong depends on factors other than a logical weighing of the pros and cons. For example, men are more likely than women to say it's okay to push the man over the bridge. So are people who watch a comedy clip before doing the thought experiment. And in one virtual reality study, people were more willing to sacrifice men than women. Researchers have studied the brain activity of people thinking through the classic and bridge versions. Both scenarios activate areas of the brain involved in conscious decision-making and emotional responses. But in the bridge version, the emotional response is much stronger. So is activity in an area of the brain associated with processing internal conflict. Why the difference? One explanation is that pushing someone to their death feels more personal, activating an emotional aversion to killing another person. But we feel conflicted because we know it's still the logical choice. Trolleyology has been criticized by some philosophers and psychologists. They argue that it doesn't reveal anything because its premise is so unrealistic that study participants don't take it seriously. But new technology is making this kind of ethical analysis more important than ever. For example, driverless cars may have to handle choices like causing a small accident to prevent a larger one. Meanwhile, governments are researching autonomous military drones that could wind up making decisions of whether they'll risk civilian casualties to attack a high-value target. If we want these actions to be ethical, we have to decide in advance how to value human life and judge the greater good. So researchers who study autonomous systems are collaborating with philosophers to address the complex problem of programming ethics into machines. Which goes to show that even hypothetical dilemmas can wind up on a collision course with the real world. 네, 이 동영상 왜 보신지 아시겠습니까? 우리 앞서 큰 마지막 제목이 판단과 의사결정.
여기 안에 공감이란 부분도 포함된다고 지난 시간에 말씀드렸죠. 근데 이 밑에 뭐 정서라는 것이 있다와 관련해서 좀 전에 이 동영상을 본 겁니다. 이 트롤리 딜레마는 워낙 유명한 그런 딜레마, 뭐 이슈 얘기거리예요. 이거 뭐 정의가 아니고 정의란 무엇인가, 저스티스, 정의란 무엇인가, 마이클 샌달 교수님의 그 책, 그 강연에도 이 트롤리 딜레마 얘기가 나오거든요. 자, 우리의 그런 의사결정과 판단과 관련해서 금방 그러한 윤리, 소위 도덕이라는 이름이 붙은 그런 경우에 우리의 판단과 의사결정이 논리적으로, 이성적으로, 의식적으로 일어나는 것이 아니다. 바로 부지불식간에 직관적으로, 즉 우리가 이제까지 다룬 그 개념으로 얘기하자면 정서가 그 바탕이 되어서 일어나는 것이다. 미리 결론만 얘기하자면 뭐 이미 짐작하시겠습니다만 앞서 말씀드렸듯이 니체가 얘기한 대로 바로 불안은 도덕의 어머니다. 그걸 지금 얘기를 하려는 거예요. 자, 전전두 피질, 전전두 옆 부위는 편도체와 서로 밀접하게 서로 신호를 주고받는다, 연결되어 있다, 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 그런데 전전두 피질 중에서도 복내측 전전두 피질, 요 슬라이드를 그걸 먼저 넣었어야 되는데, 자, 전전두 피질부터 먼저 보죠. 전전두 피질은 또는 전전두 옆은 이렇게 세분화할 수 있습니다. 자, 요거는 앞쪽에서 본 거예요. 전전두 중에서도 이 바깥쪽, 이 부분은 등가 쪽 이마 껍질이라는데, 요건 또 한글 쓰기를 한 것이고, 바로 배 외측 전전두 피질이 됩니다. 전전두 피질은 여기 있으니까 제가 전전두 피질 지우고, 이 등가 쪽이란 뜻이 바로 배 외측을 뜻합니다. 이 배는 등배자예요. 등배자. 그래서 등 이 면을 이어진다. 그리고 중간이 아닌 바깥쪽이다. 그래서 이 부분, 이걸 배외측 전전두 피질. 그리고 요건 반을 나눴을 때 지금 오른쪽 면의 안쪽 면을 보여주죠. 전전두 중에서도 이 안쪽, 요거는 내측 전전두 피질, 이렇게 얘기해요. 내측. 아까 외측에 대해서 요거는 중심선에 가깝다. 내측, 여기서는 안쪽이라 이렇게 표현한 한글 쓰기를 한 부분 얘기입니다. 그리고 또 하나는 눈확 또는 이걸 안화 전두 피질. 이 경우에는 전전두, 안화 전전두 이렇게는 잘 표현 안 하더라고요. 그냥 안화 전두 이렇게만 하는데, 뭐 안화 전전두 피질, 전전두 피질은 지금 세 부위로 지금 나눌 수 있다고 얘기를 하니까 뭐 안화 전전두도 뭐 무리가 없을 것 같습니다만, 안화, 눈확, 이게 무슨 뜻이냐면 바로 안구가 자리하고 있는 이 쑥 들어가 있는 뼈 부분, 함몰되어 있는 부분을 와라고 얘기한다고 한번 말씀드린 적이 있을 거예요. 즉, 이 움푹 들어간 부분을 얘기하는데 바로 그 위에 있는 부분의 전두피질이에요. 이 부분이죠. 이렇게 세 부위로 나뉘는데 바로 뭐 이 안화 또는 눈확, 안화 전전두피질하고 보다 더 안쪽, 여기 이만큼이, 지금 보여요. 이만큼이 지금 좌우 안화 전전두 피질, 안화 전두 피질인데, 그 중에서도 지금 이렇게 파랗게 표현한 이 부분이 뭐 복 내측 전전두 피질이에요. 여기서는 또 배 안쪽 이마 껍질이 하는데, 제가 이걸 바꿔야 되는데 이건 뭐 이미지로 이렇게 전환한 것이라 제가 또 다 수정 작업을 하지 못하고 얼떨결에 올렸습니다만, 얘는 배 안쪽이라고 얘기를 하는데, 복내측 전전두 피질. 복은 뭐요? 이 배를 얘기한, 배 이 라인, 이 측에 연결된, 그리고 내측, 이 중심선에 가까운 바로 이 부분, 복내측 전전두 피질. 이 부위가 편도체하고 밀접하게 연결되어 있어요. 그리고 보상경로. 보상경로라고 제가 몇 번 말씀드렸는데, 1학기 때 안 들으신 분들은 이거 참, 그죠, 보상경로가 뭘 얘기하나 싶은데, 우리에게 쾌감 또는 만족, 뭐 이러한 경험과 관련해서 활성화되어지는 부분,
그게 어떤 중요한 역할을 하는 부분이다. 물론 보상 경로만 활성화되지면 내가 자각할 수 있는 쾌감, 만족을 경험하느냐 이런 뜻이 아니라 우리가 경험하게 되는 쾌감, 만족이란 이것도 정서죠. 쾌감, 만족도. 이 정서 중에 바로 이거 필링을 경험할 때 바로 이런 부분이 활성화되어지면은 우린 이런 경험까지도 할 수 있다라고 얘기하는 이게 보상 경로예요. 자, 우울증 우리 지금 이번 앞선 시간에도 그렇고 많이 얘기했는데 우울증을 가진 사람들은 이 보상 경로 자체가 활성 수준이 낮아져 있어. 그래서 이 보상 경로는 동기하고도 관련돼요. 동기하고도. 그런데 이 보상 경로가 뭐 또 이 복내측하고 밀접하게 이렇게 연결돼 있어. 편도체는 뭐죠? 불안 시스템. 편도체와 여기저기 연결되어 있는 내부 전체가 불안이라는 것과 관련된 이모션뿐만 아니라 우리 필링까지도 다 관련해서 작동하는데 그 중에 핵심을 이룬 부분이 편도체예요. 그래서 편도체를 중심으로 한 이 불안 시스템의 핵심이 되지 이 편도체하고 복내측이 또 서로 밀접하게 서로 주거니 받거니 신호를 하고 또 뭐요? 쾌감, 만족 과 관련된 이 경로가 복내측하고 주거니 받거니 하는 거예요. 즉 달리하면 이거는 뭐요? 불호. 이거는 호. 불자 이거 맞나요? 이건가요? 아니 불자인가? 어쨌든 불호, 호, 불호. 좋고 나쁘고와 관련된 것이 이 복내측하고 연결된 거예요. 그래서 우리의 삶은 다 좋고 나쁘고와 관련된 의사결정, 판단 그러한 상황에서 그것이 윤리다 도덕이다 뭐라고 이름 붙이는 가 상황에서 우리는 균형을 잡고 이렇게 잘 줄타기를 하는 것이 적응적이다 이렇게 얘기할 수 있어요. 한쪽을 치우치면 그죠? 제가 이게 거꾸로 적었네요. 이런 참 편도체가 불호 보상경로 쾌가 호가 되겠죠. 이렇게 또 거꾸로 적어놓으면 또 헷갈려서 이거 다시 또 얘기를 해야 되는데. 자, 아까 정서를 크게 호, 불호로 대별하자면은 편도체와 관련된 것은 좋다가 아니다, 불호. 그다음에 이제 보상경로와 관련된 것은 좋다, 호 이렇게 대별할 수 있어요. 그래서 우리의 삶이란 이 호, 불호 사이에서 잘 중심을 잡고 외줄타기 하는 것이다. 즉, 그 가운데 어떻게 잘 판단, 의사결정, 선택하느냐 하는 것이다. 이렇게도 표현할 수 있어요. 근데 그것들이 다 어디죠? 복내측 전전두피질과 연결되어 있어. 이 전전두피질은 자급기억과 관련된다고 했는데 이 자급기억은 바로 단기기억이라는 어떤 저장소라는 의미도 있지만 그 인지 기능을 조절하는, 즉 달리 비유적으로 CEO와 같은 기능을 한다. 이런 얘기를 했었죠. 바로 이런 전전두피질 부분의 이 세 부위를 다 세 부위로 나눌 수 있는데 어쨌든 뭉뚱그려서 전전두피질이 관여돼서 작동될 때, 활성화될 때 결국 우리는 바로 정서 같은 경우에는 필링이란 감정을 경험하게 되고 뭐 또 사고라든지 우리가 바로 자각할 수 있는 의식적인 경험을 가능하게 하는 거예요. 그런 것들이 다 지금 뭐예요? 그 아래 보상경로 호냐, 편도체, 불호냐 이 보상경로에서 일어나는 이 과정도 다 무의식적으로 우리가 언어화할 수 있거나 의식적으로 접근할 수 있는 그런 수준의 과정이 아니거든요. 그런 것들에 의해서 우리는 난 좋다 싫다라는 것도 경험하게 되고 그와 관련된 어떤 행동을 선택하게 된다. 하지만 우리가 자각할 수 있는 의식적으로 논리적으로 접근할 수 있는 그런 수준에서 아까 트롤리 딜레마 같은 그런 문제에 있어서 판단 의사결정하는 것이 아니라 그 이전에 바로 의식이 접근할 수 있는 즉 소위 무의식적 수준에서 이런 것들 간에 그죠? 어느 쪽으로 기우느냐 이쪽으로 기운다면은 불호와 관련된 나의 어떤 적응적인 행동, 판단, 사고를 할 테고 이쪽으로 기운다면은 호와 관련된 적응적인 판단, 사고를 할 것이라는 거예요. 좀 전에 봤던 트롤리 딜레마 경우에도 어느 쪽으로 내가 판단하는 것이 나한테 사회적으로 적응적인 행동이냐 이 호, 자꾸 이 호, 불호 헷갈리는데 호, 불호 사이에 그러한 뭐랄까요? 서로 비교 가운데 최종적으로 우리가 의식적으로 경험하고 행동을 하게 되죠. 근데 그때 판단, 의사결정, 내적으로 하든
행동을 하든 한다라는 것이 결국 의식적으로, 논리적으로, 이성적으로 하는 것이 아니라 그 아래 단계에서 일어나는 바로 정서와 관련해서 하게 된다. 이 얘기를 지금 하려는 겁니다. 자, 보상경로 쾌 맞고 편도체 불안 시스템. 아까 호불호를 거꾸로 쓰는 바람에 여러분도 보시다가 뭔 소리 하나 싶었을 거예요. 자, 다시 정정했는데 잘 전달됐으리라 생각합니다. 자, 그래서 바로 이 복내측 전전두 피질이 조금 전에 봤던 그런 트롤리 딜레마와 관련해서 보자면은 편도체와만 가지고만 생각해도 되겠죠. 아까 보상경로하고 다 무관하지 않은데 뭐 보상경로까지 얘기해서 또 거듭거듭 이렇게 번갈아가면서 얘기하려니까 조금 전에 말씀드린 걸로 뭐 제가 그만하고 이제 편도체와 관련해서 보자면 바로 트롤리 딜레마 그 동영상에서 내가 어떻게 의사결정 판단하는 것이 나에게 그죠? 불호, 즉 불안과 관련해서 적응적인 그런 행동을 하게 되느냐. 근데 그것이 논리적으로, 의식적으로, 이성적으로 한 것이 아니라 바로 편도체와 관련된 그러한 그런 그 무의식적인 수준에서 직관적, 흔히 하는 말로 직관적으로 일어난다. 이런 얘기를 지금 보여주는 거예요. 그 동영상에서. 그래서 지금 이 경우에 피니어스 게이지, 그래서 지금 이 경우가 아니라 그와 관련해서 있을 이 내용은 뭐냐면 피니어스 게이지라는 사람이 여기서 보이는 대로 이런 쇠막대기가 사고로 이 입볼, 예, 여기 그림 나와 있네요. 여기 나와 있네요. 입볼, 이 광대뼈 밑으로 해서 이 눈, 왼쪽 눈을 관통해서 바로 복내측 전전두 피지를 뚫고 나가버렸어. 이 사람이 철도 노동자였는데 폭파 작업과 관련된 일을 하다가 그 뭐 큰 바위를 폭파하기 위해서 거기다 탄약을 이렇게 재다가 그 터져버린 바람에 이 쇠막대기가 그냥 확 그래서 튀어나와서 미사일처럼 날아가는 중에 지금 이 그림처럼 여기를 뚫고 이렇게 날아가 버린 거예요. 그런데 죽진 않았어요. 그걸 보자면 바로 그죠? 앞서도 말씀드렸잖아요. 뇌간, 뇌줄기 이런 상대적으로 하위 부분이 생존에 직결되어지고 이렇게 상위 부분 여기서는 복내측 전전두엽 눈은 잃어버렸지만 복내측 전전두엽 이런 부분은 생명과 직결된 부분 아니죠. 소위 이제 고등하다, 복잡하다는 정신 기능은 사위 생명과 이제 직결된 부분 아니에요. 근데 뇌간 같은 경우에는 이제 아주 그 뇌 전체의 보이지 않지만 빌딩에 비유하자면 이런 지방공사, 기초공사 같다. 그래서 앞서 뇌간, 뇌줄기가 건강한 것이 뇌 전체의 건강과도 관련된다 하면서 기초공사가 잘 안 된 건물들은 이 흔들리고 금방 무너질 수 있다는 얘기를 했었는데 바로 그런 부분들은 생명과 직결돼요. 그런데 이분은 이제 이런 사고로 일어났기 때문에 돌아가시진 않았는데 결국 이분이 뭐 이렇게 복내측 전전두 피질이 손상된 이후에 요건 나중에 이분은 이제 무덤을 어떻게 파헤칠 수 있도록 그 가족이 허락을 받고 그 두개골을 가지고 그리고 이 쇠 파이프 이거는 박물관에 있다고요. 이 사진이랑 이런 거 그걸 가지고 이렇게 컴퓨터로 재구성해 본 거예요. 그리고 뭐 뇌는 이미 먼저 썩어버려서 없겠지만 평균적인 뇌의 경우에 어느 정도 손상이 났을까 이렇게 재구성한 거예요. 그랬을 때 오른쪽의 그림의 색은 재구성한 거예요. 그래서 피니어스 게이지 뇌 손상의 재구성인데 이러고 난 다음에 이 사람이 어떠한 상태가 되었는지를 보여준 것을 제가 짧게 여기 가져왔었어요. 뭐 길게 그 사례에 관한 얘기가 있는데 뭐 다 볼 수는 없고 제가 짧게 가져왔는데 사고 전의 그는 책임감 있고 명석하고 부지런하고 장래가 촉망되는 청년이었지만 바로 이런 행동들이 다 그죠? 전전두 복내측 전전두 피질도 필요하지만 그 아래에 아까 편도체와 관련된 불안 시스템 즉 나한테 불호가 되느냐 그리고 보상경로와 관련된 부분 즉 나한테 쾌가 되느냐 즉 좋으냐 호냐 이 둘 사이에서 우리가 사회적으로 복잡한 상황에서 판단하고 행동하는 것이 뭐 책임감 있고 명석하고 부지런하고 장래가 촉망된다라고 일컬어줄 수 있는 그러한 행동과 생각을 하게 되는 거예요. 그런데 사고 후에는 뭐요? 불손하고 불경스럽고 믿지 못할 사람으로 바뀌었다는 거예요. 바로 이 복내측 전전두엽이 복잡한 사회 적응 행동에 있어서 이러한 중요한 역할을 하는데 그 바탕에는 좀 전에 보셨듯이 편도체와 보상경로와 관련된다. 그리고 트롤리 딜레마와 관련해서 판단과 의사결정에 있어서는 바로 그런 편도체 그리고 금방 보셨던 복내측 전전두 피질이 정상적인 경우에는 여러분 같은
뭐 저도 정상인가요? 하여튼 여러분 정상적인 경우에는 그 트롤리 딜레마에서 스위치를 바뀌어서 1명 살릴래, 5명 살릴래, 1명 죽일래, 5명 죽일래 할 때 경우에는 1명을 죽일 수밖에 없다. 스위치를 옮긴다라는 것에 대해서 사람들이 그래도 90%는 합의해요. 하지만 그게 참 딜레마죠. 편안한 경우는 아니죠. 어쩔 수 없이 죽일 수밖에 없죠. 그런데 그 육교에서 사람을 밀어서 그렇게 한 사람을 죽이고 살리려 할 경우에는 여러분처럼 정상적인 인들은 그 판단이 쉽지가 않아요. 그리고 그때 뇌를 찍어보면은 복내측 전전두엽이나 편도체가 막 활성화되는 걸 보여줄 수 있어요. 뭐요? 이런 판단이 과연 옳을까? 나한테 뭐 의사결정 판단과 관련해서 그리고 공감과 관련해서 그 밑바닥에 되어지는 정서에 있어서 내가 과연 나한테 이게 스트레스가 없는 그런 편안한 판단일까? 이런 것들을 처리한다고 볼 수 있죠. 그래서 편도체는 복내측 전전두엽이 막 활성화가 높아져요. 그런데 편도체가 손상되었다든지 복내측 전전두엽이 손상되었다든지 편도체와 복내측 전전두엽이 제대로 정상적으로 기능하지 않는 사람들은 그 육교 딜레마에 있어서 아까 육교에서 덩치 큰 사람을 밀어가지고 전체를 멈추게 함으로써 5사람을 살린다는 그 딜레마에 있어서 앞서 정상인들이 90% 정도 뭐 한 사람은 죽일 수밖에 없다라고 스위치를 옮기는 경우하고 똑같이 상대적으로 얘기하면 정상인에 비해서 편안하게 그냥 한 사람을 죽여도 좋다라는 식으로 저 공의주의 입장에서 그렇게 판단을 한다는 거예요. 그런데 정상인들은 그러한 딜레마에서 어쩔 수 없이 선택권 둘 중에 하나밖에 없으니까 어쩔 수 없이 한 사람을 희생하지만 각각의 경우마다 나름 딜레마, 불편해하고 그것이 뭐 나의 신체가 관여하게 되는 동영상에 넣어놨죠. 나의 신체가 직접 관여하게 되는 그러한 정서적 상태와 밀접하면 밀접할수록 그 판단이 힘들고 그때 편도체와 복내측 전전두 피질이 활성화가 높다라는데 높은데 정상적이지 않은 경우 즉 편도체와 복내측 전전두 피질이 뭔가 구조적으로 기정적으로 아니면 발달상에 문제가 있는 경우에는 편안하게 그냥 1대5, 1이냐 5냐 그냥 1을 희생하는 것이 이익이다라는 식으로 그렇게 판단을 하더라는 거예요. 바로 정서가 사회적 상황에서 지금 거기서 철길에 희생하는 사람이 전혀 그 사람의 상태에 대한 내가 공감이 없다면 내가 그 사람이 죽느냐 사느냐에 대해서 그렇게 내가 주저하거나 딜레마를 느낄 필요가 없죠. 저건 뭡니까? 사회적 상황에서 공감을 바탕으로 의사결정을 함에 있어서 편도체 그리고 편도체와 밀접한 관계가 있는 복내측 전전두 피질이 개입되는 정서란 것이 중요하다는 것을 보여주는 예가 되는 거예요. 그리고 피너스 게이지 경우에도 그렇고 그래서 여기서 아까 봤던 동영상에 나오는 1명이냐 5명이냐 아니면 6개월 3을 떨어뜨리냐 이 경우는 좀 보트 딜레마예요. 이 경우는 뭐냐면은 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6명이 탔는데 여기 노란은 요 사람이 여러분이나 저예요. 요 사람이. 근데 이게 지금 보트에 인원 초과해서 지금 보트가 가라앉아요. 가라앉으면 이제 다 죽어요. 죽는데 여기서 한 명만 내리면은 이 보트는 가라앉지 않고 살아요. 그러면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6이니까 한 명이 죽는다면 5명이죠. 그런데 이게 이제 여기 있는 사람이 여러분이나 전데 내가 뛰어들어서 희생하고 5명을 살리겠다 이런 선택을 할 수 없어요. 나는 살고 나머지 한 사람 중에 한 사람을 밀어뜨려서 빠뜨려서 죽이고 나를 포함한 5사람을 살려야 되는데 어떻게 하겠느냐. 이것도 위에 비슷한 딜레마인데 이 경우에는 더욱더 복내측 전전두 피질과 편도체가 더 많이 활성화된다고요. 정상적인 경우에. 그런데 이렇게 아까 말씀드렸듯이 그렇지 않은 경우 비정상적인 경우에는 바로 정서에 대한 공감, 정서를 토대로 한 공감, 그 위에서 이러한 의사결정 판단이 정상적으로 안 되기 때문에 이때도 5명 살리고 1명, 이때도 5명 살리고 1명, 이때도 5명 살리고 1명. 그럼 당연히 뭐 1명 돌아가시게 하는 것이 자연스럽게 그냥 편안하게 이루어지고 그때 편도체랑 복내측 전전두 피질은 별로 활성화가 안 된다는 거예요. 물론 기능적 구조적으로 이미 정상인과 달리 그 문제가 있지만 그래서 여기 복내측 전전두 피질과 편도체 보상경로 써놨은 거. 그래서 복내측 전전두 피질과 편도체가 서로 밀접하게
주고받고 보상 경로는 또 복내 측 전전도 필요가 서로 밀접하게 주고받는 거예요. 그래서 편도체는 불안과 관련해서 불호, 이거는 보상 경로 관련해서 호. 그래서 그 의사결정 판단이 나한테 불호가 되어지고 호가 되어지든 아니면 정서를 바탕으로 사회적 상황에서 공감이라는 이름하에 내가 불호가 되어지고 호가 되어지든 이것이 복내측 전전두엽 관련해서 의사결정 판단에 영향을 준다라는 거예요. 자, 여기 니체 불안한 도덕의 의무이다. 지금 이제까지 트롤리 딜레마 얘기했던 거. 거기에서 도덕, 윤리적인 의사 판단에 있어서 뭐가 중요하냐? 뭐 우리의 추론, 이성적인 그러한 의식적인 판단 선택이 아니라 바로 정서를 바탕으로 한, 이 경우에 불안을 바탕으로 한 바로 직관이 도덕의 토대가 되어진다. 뿌리가 되어진다는 거. 그리고 그런 직관에 의해서 선택하고 난 다음에 이 부분 모르죠. 직관적으로 우리가 의사결정이 판단이 일어나는 과정은 우리 몰라요. 그렇게 한 다음에 그것이 내가 내적으로 경험하는 사고 형태로 경험하던 행동으로 나타나던 그 결과에 대해서 사고적으로 여기서 어떤 판단이 일어나고 또 그 판단에 해당하는 행동이 일어나고 난 다음에 그 판단, 의사결정, 행동과 그 상황에 부합하는 뭐 이유를 만들어내는 것이 도덕적 추론이라는 거예요. 근데 우리는 바로 도덕적 추론, 바로 만들어낸 이 이유가 바로 우리의 행동과 생각을 결정한다고 하지만 그게 아니라 그 이전에 내가 자각할 수 있는 그러한 생각과 행동 이전에 도덕적 직관이라고 했는데 직관, 즉 정서라는 이름으로 무의식 과정 중에 이미 결정이 일어나고 그것이 나중에 의식화되어졌을 때 그 의식화되어지는 내용과 주변 상황들을 잘 짜집게 해가지고 이유를 만들어낸다. 그것이 추론이다. 그런데 사실 이 이유라는 것은 나의 행동과 어떤 판단, 의사결정의 원인이 뭐 아니다라는 거죠. 뭐요? 이건 뭐요? 달리 이야기하면은 거짓말, 거짓말. 또 뭐야? 꾸며낸 이 얘기다. 꾸며낸 이야기다. 이때 거짓말은 남을 속이기 위해서 하는 거짓말. 그런 뜻은 아니에요. 그래서 제가 이제 따옴표를 쳐야 할 텐데, 자, 거짓말은 너무 표현이 좀 극단적이라 하면은 꾸며낸 이야기다. 지어낸 이야기다라는 거예요. 이때 이유. 너가 왜 그렇게 해서, 나는 이렇게 해서 라고 얘기하는 것은, 그것은 꾸며낸 이야기라는 거. 바로 왜 그렇게 생각하고 왜 그렇게 했는지 밑에는 그죠 원인이 있을 텐데 그 원인은 뭐다? 바로 여기서는 직관이라고 표현했고 그리고 바로 여기서는 그죠 정서다. 도덕적 딜레마와 관련해서 이제 불안을 지금 키워뒀지만 정서라는 거예요. 그래서 보상 경로와 관련된 쾌냐, 편도체와 관련된 보상 경로와 관련된 호냐, 편도체와 관련된 불호냐, 이거에 의해서 우리는 직관적으로 하게 되고 그것이 우리의 사고와 행동의 원인이라는 거예요. 근데 그거는 우리는 잘 알 수가 없다, 모른다라는 거예요. 자, 지금 꾸며낸 이야기, 이유 얘기할 때 우리 이번 학기 처음 시작하면서 시각할 때 이 얘기 많이 했죠. 자, 시각에서도 그대로 적용되고 우리 첫 시간부터 지금까지 다 주제가 정서, 시각, 수면 얘기지만 다 왜 따로 노는 게 아니에요. 전체적으로 이제 뇌의 어떤 그런 기능을 시각이란 키워드로, 수면이란 이 키워드로, 그리고 정서란 키워드로, 스트레스란 키워드로 전반적으로 우리의 생각과 행동, 사고, 인식과 이 사회적 관계 속에서 우리가 어떠한 심리적 경험과 행동을 하는지를 쭉 관통하는 연결되는 어떤 그런 맥락하에서 지금 살펴보고 있는 거예요. 지금 바로 꾸며낸 이야기가 뭐예요? 우리 시작할 때 착각, 또 그것이 사회 심리적으로 편견 얘기했었죠. 그것과 다 일맥상통하는 얘기예요. 그때는 시각이라는 이름으로 봤었고 여기는 정서라는 이름으로 보고 있는 중에 의사판단, 도덕을 얘기를 하고 있는 거예요. 그렇다면 우리가 일상적으로 이런 딜레마와 같은 이러한 특별한 상황이나 어떤 실험 상황이 아니라도 일상적으로 여러분이 그죠? 생각하고 판단하고 의사결정하는 것은 다
꾸며낸 이야기다라고 볼 수 있고 결국은 왜 그러한 행동을 하고 그런 사고를 했느냐 그리고 왜 저런 사람은 저 행동을 하고 저렇게 사고를 하지 그 사람에 대한 공감이나 평가는 다 뭐예요? 내가 모르는 정서, 신체에서 일어나는 변화 바로 그런 생리적 상태의 반영이다라고 얘기할 수 있고 그것을 불안이라는 키워드로 얘기하자면은 그리고 도덕이라는 상황에 적용하자면은 니체의 말처럼 불안은 도덕의 어머니다. 도덕이라는 커다란 어떤 상아탑이 있지만 그 밑에 보이지 않는 결정권은 불안에 있다. 이렇게 제가 풀어서 해석해서 제 나름대로 얘기할 수 있습니다. 그래서 제가 이런 맥락에서 정서를 모르고 심리학을 한다. 곤란하다. 이런 얘기를 제가 감히 이건 뭐 누가 다 공감하는 얘기 아니고 제 혼자 생각에 그렇게 말할 수 있다는 얘기를 익히 한 적이 있습니다. 자, 앞서 지금 의사결정 판단 얘기하면서 공감 자연스럽게 얘기했죠. 보톡스 얘기하면서 자연스럽게 공감 얘기했죠. 자, 이제 구체적으로 공감 봅니다. 공감. 의사결정하고 공감하고 전혀 뗄 수 없지만 지금 또 그죠? 다 연결됐지만 이제 공감이라는 키워드로 돌아와서 또 공감 봅니다. 그 공감은 어떻게 일어나느냐? 우리가 부지불식간에 모방하게 된다는 거. 그 부지불식간에 모방은 어떻게 일어나지? 바로 뇌를 매결하는데 그런 부지불식간에 모방하게 되는 그러한 뇌와 관련된 신경세포를 학자들이 거울뉴런이다, 거울신경세포다 이름을 붙인 거예요. 그럼 바로 이 모방은 결국 우리가 의식적으로 접근할 수 있는 그런 수준이 아니라 말 그대로 무의식적 수준에서 모방이 일어나고 그리고 그것이 무의식 수준에서 공감과 관련된 처리가 일어나고 그것이 나중에 의식화 되어질 때 다른 사람과 함께 슬퍼한다든지 아까 트롤리 딜레마처럼 다른 사람의 어떤 그런 죽음에 대해서 남의 일처럼 느껴지지 않는다든지 이렇게 생각하게 되고 행동하게 되는 거예요. 그렇지만 그러한 생각과 행동의 원인은 그죠? 직관, 즉 의식적인 과정 아래에서 정서를 바탕으로 일어난다 얘기를 했었죠. 자, 이것도 동영상 보고 또 하도록 하죠. 자, 동영상 보셨고 그 다음 보시면 자, 이제까지 그 다음은 또 다 갑자기 맛과 판단이라는 얘기가 나는데 앞서 동영상은 거울뉴런과 관련해서 공감 그 소개하기 위해서 말씀드린 것이에요. 그리고 지금 공감이 큰 제목이 정서인데 그리고 하위 제목이 의사 결정과 판단인데 그게 어쨌다는 건데 그 연결은 제가 앞서 그죠? 그동 말씀드렸죠. 자, 이제는 맛이란 것과 판단이에요. 지금 의사결정 판단, 맛이란 것과 판단이에요. 맛과 관련된 정보가 여기서 보듯이 뭐 중간에 이렇게 거치는 부위들을 다 나와 있는데 우리 지금 다 할 필요도 없고 최종적으로 이것이 뭐 체감각이니까 바로 두정엽, 전두엽 바로 인접해 있는 부위의 두정엽 쪽에 이제 전두엽에 바로 인접해 있는 이 두정엽 요 부위가 체감각에 대한 1차 피질이에요. 그래서 1차 체감각 피질, 체감각에 대한 1차 피질이라 1차 체감각 피질이라 얘기해요. 이것이 물론 시상을 거쳤다 가게 되죠. 그런데 그 맛과 관련돼서 우리가 경험한 심리적인 것, 좋다, 아니면 불쾌하다, 맛이 혐오스럽다. 이제 맛이 이제 안 좋은 경우는 디스거스트라고 얘기하는데, 혐오를 디스거스트라 얘기하는데, 이거 보면 디스가 배드, 배드는 침대인가요? 배드. 그리고 거스트가 테이스트 해서 나쁜 맛이라는 뜻이에요. 즉 우리가 뭐가 싫다, 좋다, 불호다 하고 대별할 수 있는 이 혐오도 나쁜 맛이라는 것에서 출발한 거예요. 그래서 이 맛이 지금 정서 그리고 공감과 관련해서 판단에 영향을 준다는 것을 지금 얘기하고 싶어서 보여드리는데 우리가 뭔가 맛을 볼 때 일단 몸에서 일어나는 일이니까 감각과 관련해서는 그것이 식감이 어떻다, 딱딱하다, 그죠, 부드럽다, 매끄럽다 이런 감각과 관련해서는 1차 체감각 피질로 가지만 그것이 결국 나한테는 좋다, 싫다 또는 혐오스럽다, 맛없다, 태태, 뱉어버리고 싶다 이런 것들은 어디로 가냐면은 바로 여기에 썸 또는 도피질이라고 얘기하는 곳으로 가요. 정보가 이 도피질, 이 도가
섬이란 뜻이에요. 즉 제주도 울릉도 할 때 그 도자 한자말을 써서 도피질 또는 여기서는 섬이라고도 얘기하고 섬겉질이라고 얘기를 해요. 근데 이 부위가 바로 뭐 1차 미각피질이에요. 이것이 1차 미각피질. 즉 1차 미각피질 막과 관련된 정보가 가는 이 부위. 여기는 신체적인 감각, 여기는 즉 심리적인 감각인데 이것이 뭐 1차 미각피질에 해당하는데 이 부위에 도달되어지는 이 정보가 뭐 바로 혐오, 즉 아까 bad taste, 맛이 나쁜 이런 의미가 있잖아요. 혐오라는 이런 정서하고도 관련돼요. 근데 바로 이 혐오라는 정서는 판단, 의사결정, 그리고 사회적 관계에서는 공감과 관련해서 그러한 행동과 생각이 어떤 쪽으로 선택되어지냐에 영향을 준다는 건 앞서 봤었죠. 그리고 지금 지금 거울 유런이라는 것들 얘기를 하면서 지금 동영상에서 거울 유런이 공감을 어떻게 매개해가지고 우리의 판단과 의사결정에 영향 주는지 언뜻 동영상에 봤고 지금 맛이라는 것과 관련해서 지금 얘기를 하려는 거예요. 하는데 바로 여기 맛과 관련된 것이 판단에 영향을 준다는 걸 지금 얘기하고 싶은 거예요. 지금 섬 또는 도피질은 1차 미각피질이라 일컬어지는데 이 부분은 여기서 보다시피 여기 이마하고 뒤통수인데 이렇게 척두엽을 이렇게 벌리면 그 안쪽에 또 피질이 드러나요. 이것이 이렇게 왜 따로 이렇게 있다 해서 섬 도피질이라 얘기를 해요. 여기를 1차 미각피질. 그때 이 1차 미각피질 할 때 여기에 들어간 정보는 그죠? 미각과 관련해서 심리적인 경험과 관련된 정보가 들어가고 1위로는 아까 말 그대로 이 입안에서의 그런 감각과 관련된 정보가 들어간다. 이렇게 나눠진다는 것을 보여드리겠어요. 이 그림을 보여드린 거예요. 이 중간 가진 이런 것들은 저도 이거 그죠? 볼 때는 외워도 또 잊어버리고 하는데 그런 것들은 생략하고. 그런데 요즘에 또 생략하려고 했는데 하나 또 다시금 반복하는 건 여기 또 편도체 시상하부 관련되죠. 이제까지 편도체 시상하부 쭉 얘기했었죠. 여기에서 또 편도체 시상하부가 지금 맛과 관련해서 그죠? 지금 혐오라는 그런 정서가 자기 개인적인 일이든 사회적으로 관련해서 공감을 바탕으로 한 판단과 의사결정에 어떻게 연결되는지는 재차 3차 얘기할 필요 없죠. 여기서 그대로 편도체 시상하부가 들어가요. 정서라는 것은 자극에 대한 내 몸의 생리적 상태다. 이렇게 제너럴하게 그렇지만 가장 간략하게 얘기할 수 있죠. 지금 맛과 관련해서도 바로 내 몸이 어떤 상태다. 맛이 좋다. 심리적으로 나쁘다. 지금 이 경우에는 지금 혐오라는 것, 디스거스트라는 단어도 맛에서 그 의원이 왔다. 그걸 바탕으로 좀 개인적인 판단이든 사회적인 관계에서 공감을 바탕으로 한 판단이든 거기에 맛이 영향을 준다는 것을 얘기하고 싶어서 보여드린 거예요. 이것도 동영상 보시면 금방 말씀드린 것들에 대한 이해가 도움이 되리라 생각해요. 그래서 동영상 또 보도록 하겠습니다. 네, 좀 전에 동영상 보셨듯이 자, 거울 유런을 통해서 나도 모르는 사이에 부지불식간에 모방이 일어나요. 앞선 동영상에서 보셨듯이 내가 행동할 때 또는 행동하려고 할 때 다른 사람이 행동하는 것을 볼 때 또는 다른 사람이 행동하려고 하는 것을 볼 때 나의 뇌 속의 거울 유런은 이미 꼭 내가 행동하는 것처럼 내가 행동하려는 것처럼 그런 모방 우리의 행동을 나타내는 그런 모방 이전에 그죠? 신경생리학적으로 모방에 해당하는 그러한 활성화가 일어나고 그것이 결국은 내가 자각하는 그죠? 공감, 느낌을 만들어내게 될 텐데 그 이전에 벌써 자각 이전에 그런 공감과 관련된 그러한 뇌의 어떤 활성화 상태가 되어지는 거죠. 그것이 최종적으로 행동으로 드러나면은 모방이 될 테고 그리고 그것이 내가 자각하는 느낌이 되면은 공감이 되는 거죠. 자, 그런데 지금 맛과 관련해서 그 우유 맛은 똑같았어요. 우유는 동일한데 처음과 뒤가 맛에 대한 판단이 달라졌어요. 어떻게 달라졌죠? 주변 사람들이 보여주는 그런 부정적인 반응을 보는 순간 그것이 나한테 거울 유런을 통해서 의식 이전 수준에서 모방과 공감을 일으켰어요. 그러고 나니까
그 우유 맛에 대한 판단이 완전히 달라졌어요. 그리고는 그 맛에 대해서 내가 느낌으로써 소위 뭐 이걸 공감이라 공감이라는 큰 개념 하에서 느낌으로써 얘기하는 그런 심리적, 내가 주관적으로 경험하는 현상이 나쁘다, 맛이 이상하다, 이런 식으로 됐어요. 그러고 나니까 그것이 다시금 신체에도 영향을 줘서 엘러지 반응이 나타나는 거예요. 우리는 이제까지 상향식으로 몸에서 일어나는 것이 결국 우리가 자각하게 되는 현상까지만 주로 중심적으로 얘기했지만, 결국 이 뇌 안에서 일어나는 그 최종적인 어떤 현상, 심리적 경험이 다시금, 그죠? 하위 부분에 영향을 줘서 신체까지도 영향을 줄 수 있어요. 그래서 앞서 시각 얘기할 때 안에 해석이 어떻게 되지에 따라 이 감각 수준이 달라질 수 있다라는 하향식 처리도 얘기했는데, 여기도 마찬가지로 그렇게 하향식 처리가 일어나니까 뭐요? 지금 입에서 느껴지는 것도 뭐 미끌미끌하다 했나요? 제가 지금 기억이 안 나는데 금방 보고도 그 느낌도 다르고, 그리고 그게 돼서 1차 미각 피지를 통해서 경험하게 되는, 현상적으로 경험하게 되는 그러한 맛과, 그리고 최종적으로 판단도 달라졌어요. 바로 여기서도 그대로 주변 상황에서 구역질을 한다든지 뭔가 미식미식하다든지 이런 자극이 거울 유를 통해서 모방과 공감이란 이름으로 편도체에 그러한 나한테 위험한 또는 스트레스, 불리한 그러한 불안 또는 공포 자극으로 처리가 되어지니까 그것이 결국은 판단에 있어서는 완전히 처음과 다른 판단을 내리고, 맛에 있어서도 완전히 다른 맛을 하게끔 이렇게 한다. 그래서 이 경우에는 도덕적, 윤리적이라 보다는 맛이라는 감각에 있어서의 판단조차도 이렇게 정서에서 영향을 받는다. 근데 이 경우에는 지금 사회적 관계 속에서 일어난 거잖아요. 혼자 마실 때 다른 사람 다 같이 멀쩡하게 마실 때 괜찮은데 주변 사람이 반응을 보이는 것을 통해서 내가 그에 대한 판단이 달라졌으니까 거울 유런이라는 이름을 넣고 모방 공감이라는 개념을 집어넣은 거. 자, 이게 맛이지만 우리가 집단 행동을 할 때 이거 당연히 일어나죠. 우리 주변에서 과거나 현재나 앞으로도 그렇지만 끊임없이 그죠, 어떤 집단 간의 그런 알력들이 일어나죠. 그러한 것 중에 내가 나 혼자서 객관적인 정보를 가지고 판단한다 하더라도 내 안에 이미 갖춰져 있는 해석 장치에서 실제 그대로 판단하기가 쉽지 않을 텐데, 어떤 집단 속에 모여 있으면은 거울 유를 통해서 금방 맛과 관련해서 우유 시험에서 본 것처럼 그런 식으로 이 실시간으로, 그죠? here and now 실시간으로 부지불식간에 영향을 받아서 나의 판단을 이렇게 저렇게 할 수 있고, 거기에 대해서 왜 그렇게 하냐면 우리는 자초지정을 논리적으로 얘기를 해요. 하지만 그거는 뭐예요? 아까 도덕적 판단과 관련해서 도덕적 추론일 뿐이지 그것이 실제 그렇게 행동하고 생각한 원인은 아닌 거죠. 그 안에는 내가 모르는, 너도 모르고 우리가 모르는 그런 정서라는 것이 지금 작용한다는 것을 지금 단순한 우유 시험을 통해서 보여주는 거예요. 네, 바로 이런 것들이 뭐 편견 아닙니까? 집단 간의 편견 아닙니까? 민족 간의 편견이고, 사상 간의 편견이고, 사회적 이수와 편견이고, 우리 편견 얘기 시각에서부터 해왔죠. 바로 그런 해석이 편견을 낳는데, 이 경우에 그런 해석을 낳게 되는 것의 그 밑바탕 안에 지금 정서가 있고, 사회적 관계에서는 바로 중간에 공감이라는 거울유를 바탕한 공감이라는 것이 지금 중간에 자리 잡는다는 걸 지금 얘기를 하는 거예요. 자, 이거는 클림트의 연인이라는 이름으로 부제가 키스라는 거예요. 이게 갑자기 왜 올렸냐면은, 자, 이건 좀 다른 얘기가 될 수 있는데, 이것도 생리심리학 안에 들어간 거예요. 이거 뭐 공감하고는 좀 별개 얘기인데, 왜 키스를 하지? 이제 진화 심리학자들이 얘기를 하는 거예요. 그리고 우리 생리심리학적으로도 얘기할 수 있는 부분이 뭐냐면은, 바로 침 안에 포함되어 있는 그런 화학 성분들 중에 대부분이 오줌에 포함되어 있는 화학 성분들이랑 유사하다는 거예요. 그런데 그 키스를 할 때 내가 그것이 달다, 쓰다, 새콤하다 이런 맛은 못 느끼지만 그 화학 성분이 어떤 식으로든 감각을 일으켜서 내가 모르는 무의식적 수준에서 판단을 내리는 거예요. 이 사람이 건강하냐, 나와 자녀를 가질 때
좋은 유전자를 남겨줄 수 있는 그러한 상태냐를 볼 수 있는 정보가 그 안에 다 담겨 있다는 거예요. 조금 전에 맛을 얘기를 하다가 이 그림이 생각나서 뭐 우리는 왜 키스하지? 키스는 왜 하지? 이걸 진화심리학자들이 얘기를 하기를, 즉 생물학자죠. 뭐 진화심리학도 이제 생물학과 관련된데 뭐 큰 범위에서는 생물학 안에 포함된다고 볼 수 있는데, 그래서 진화심리학자가 얘기를 하기를, 그죠? 왜 키스하지? 키스하는 행동의 원인은 바로 키스할 때 침의 맛을 본다는 거예요. 본다는 것이 내가 보고 아, 침이 지금 달다, 끈적끈적 미끈하다, 뭐 우유 맛이다 이런 것을 자각하는 수준까지의 어떤 그런 경험을 얘기한 것이 아니라 바로 생물학적 수준에서 우리는 자각하지 못하더라도 부지불식간에 그게 포함된 그런 화학성분을 통해서 유전적으로 이 좋은 유전자를 가졌는지 건강한지를 알 수 있다고 해요. 그래서 좀 전에 맛보는 얘기가 나와서 키스는 이 사람이 건강한지 안 건강한지를 맛을 볼 수 있는, 그래서 키스할 때 그 맛이 어떠냐가 우리의 그런 번식과 관련해서 중요한 역할을 한다, 이런 얘기가 있어서 여기에서 이제 보여드리는 거예요. 그래서 개들은, 강아지들은 키스하는 경우 보셨나요? 코를 부비는 거는 글쎄 볼 수 있고 뭐 가능할 것 같아요. 근데 개들 뭐죠? 동네 돌아다니면서 온 데 다 냄새 맡고 오줌 싸죠. 뭐요? 오줌을 통해서 자기 영역과 자기 영역 안에 있는 번식과 관련된 문제를 해결하는 거예요. 자, 맛이 나와서 이제 읽고, 자, 자폐 스펙트럼 장애. 자폐 스펙트럼 장애가 왜 갑자기 나오냐면 바로 자폐증, 예전엔 자폐증이었는데 요즘 자폐 스펙트럼 장애라 합니다. 왜 용어가 바뀌었는지 그걸 얘기를 하자면 또 뭐 배경 설명이 있는데 그거 생략하고, 자폐증, 자폐 스펙트럼 장애 같은 경우에 바로 거울 뉴런의 그런 기능이 이게 다르다. 즉, 거울 뉴런의 발달, 그리고 발달과 관련해서 거울 뉴런의 발달과, 거울 뉴런이 그냥 뭐 태어날 때부터 그냥 완성돼서 태어나는 것이 아니라 태어나서부터도 그죠, 뭐 뇌 전반적으로 그렇지만 거울 뉴런이라고 지칭되어지는 고부의 기능들도, 그런 세포들도 태어나서부터 쭉 발달하고 태어나서의 경험, 그리고 출생 이후의 경험에서 점점 성숙되는 거 아닙니까? 근데 자폐 스펙트럼 장애 같은 경우에 거울 뉴런의 구조적 기능적 발달이 저조하다라는 것을 보여주고, 거울 뉴런은 어디에 위치하느냐 하면은 바로 여러 부위가 있습니다만 다른 부위는 또 뭐 얘기해서 보태기보다는 우리가 이제까지 뭐 지금 의사결정과 판단 얘기하면서 소개한 바로 전전두 피질, 전전두엽에 거울 뉴런이 있단 말이에요. 그래서 이 거울 뉴런이 바로 자폐 스펙트럼 장애 같은 경우 이것이 그러하더라. 그런데 반사회적 인격 장애나 우리가 흔히 사이코패스 얘기하는 것이, 그거는 일반적으로 우리가 이제 매스컴이나 서로 하는 얘기고, 이 분야에서 얘기하는 전문적인 용어로는 사회병질자라고 그래요. 그래서 사이코패스는 사회병질에서 소시오패시, 그리고 소시오패스 하면은 사회병질자가 됐고, 소시오패스 하면은 소시오패스 하면 사회병질자, 바로 그러한 정상을 갖고 있는 사람을 일컫고 그러한 행동 특성을 가지고 있는 사람을 일컫고, 그러한 유의 어떤 행동 특성, 그러한 정상을 사회 병질에서 소시오패시라고 하는데, 바로 이걸 우리 흔히 사이코패스 얘기하는 거예요. 그러한 사이코패스나 반사회적 인격장애, 반사회적 인격장애. 지난번에 공격성 얘기하면서 이 용어가 생각이 안 났는데, 반사회적 인격장애, 이 두 경우의 사람들 보면은 공격성이 높은데 이 사람들이 뭐요? 거울 뉴런이 정상적이지 않다는 거예요. 뭐요? 사회적 관계 속에서 내가 이러이러한 행동을 했을 때, 뭐 예를 들어서 공격 행동을 했을 때 그거에서 상대방이 어떻게 느낄지, 그것이 거울 뉴런을 매개로, 그죠? 공감이 안 되는 거예요. 앞서도 얘기했지만 이 모방 공감은 행동적으로 내가 자각할 수 있는 느낌으로 모방 공감도 포함하지만, 그 아래 수준에서 거울 뉴런을 통해서 부지불식 간에 의식적인 처리 이전에 일어나는 모방 공감도 다 포함하는 거예요. 심리학에서 나는 모든 개념들은 다 무의식적 수준 위의 의식적 수준이 구성되어진 산물이에요. 제가 푼트 얘기 몇 번 했죠. 시각 얘기하면서 우리의 의식이라는 것은 다 무의식적 과정에서 일어나는 과정의 구성적 산물이다, 이렇게 얘기를 했는데, 지금 모방 공감에도 그대로 적용돼요. 그래서 바로 이 사람들은 바로 내가 어떤 행동을 했을 때 그것이 타인에게 어떠한 영향을 미칠지에 대한 그러한 그런 모방 공감이 그 의식 수준 아래에서 그것이 되어지지 않기 때문에,
그런 의식적인 또 자기 스스로 뭐 보고를 한다든지 경험하는 내용이나 행동도 보면은 그렇지 않은 사람과 달라요. 그래서 자폐 스펙트럼 장애 이 사람들의 경우에 거울 유형의 기능들이 이제 발달상 구조적 기능적으로 다른 사람과 같지 않더라, 저조하더라, 뭐 이렇게 얘기를 해요. 그렇다고 해서 자폐 스펙트럼 장애를 가진 사람들이 이렇게 반사회적 인격장애나 사회병질처럼 공격적인 행동을 한다, 이런 뜻은 아니에요. 예, 그런 뜻은 아니고 지금 거울 유형과 관련해서 그러한 그렇지 않은 사람들과 차이가 있다는 얘기를 하고, 여기 보시면 정서적 표정의 관찰과 모방 동안의 거울신경체계 활성, 자폐 스펙트럼 장애가 있는 아이들은 정상 발달을 보이는 아이들과 비교해 낮은 우측, 여기서는 오른쪽을 얘기를 하는데 왜 오른쪽 왼쪽에 따라 차이가 있는데 또 오른쪽 왼쪽에 왜 차이가 있는지 얘기를 하면 또 기니까 그건 제외하고 어쨌든 우측 뭐 전두 활성 영역을 보인다. 그 낮은 전두 활성 부분, 즉 전두엽 중에서 전전두 부분, 여기 빨간색 노란색 표현 이 부분이 활성이 그렇지 않은 사람보다 낮더라는 얘기를 하는 거예요. 자, 이 경우에 다른 사람의 표정을 관찰한다. 아까 우유 시험에처럼 다른 사람의 행동이나 표정을 관찰하죠. 그것이 뭐 정서 자극으로서 편도체를 자극하고 관찰하죠. 그것이 지금 거울 유를 매개로 해가지고 꼭 내가 행동하는 것처럼 또는 내가 경험하는 것처럼 뭐 행동의 경험 같은 말이에요. 제가 다른 표현 하려다가 헷갈려서 좀 또 뭐 잠시 머뭇거렸는데, 자, 다른 사람의 표정을 관찰한다. 또는 우유시험에처럼 그런 행동을 관찰하면은 거울 유를 통해서 내가 부지불식간에 그 자극이 내가 하는 것처럼 여겨져서 그 나의 이 신경생리학적 상태가 결국 편도체에게는 정서적인 자극이 되어지고 그것이 바로 나의 판단에 다른 사람이 겪고 있는 것이 꼭 내가 겪고 있는 것처럼 그렇게 여겨진다면 그것이 공감이란 이름으로, 그죠? 적절한 사회적 행동이 일어날 텐데 그것이 안 되어진단 말이에요. 거울 유를 매개로 해서 나의 정서적인 상태 변화가 없기 때문에 결국 이런 경우에 자폐 스펙트럼 같은 경우에는 이 사회적인 관계가 상대적으로 안 되어지는 경우죠. 결국 자기 안에만 머물러 있는 거죠. 바로 거울 유형과 관련해서 사회적 판단, 네, 다른 사람과 다른 판단을 할 수 있고, 바로 이런 경우에는 그렇죠? 내가 하는 행동이 다른 사람한테 어떻게 영향을 주는지를 내가 공감하지 못하니까 그것이 정서적으로 결국 나의 의사결정과 판단에 잘못된 선택을 하게 해서 그런 공격 행동에 대해서 좀 해서는 안 되겠다라는 그러한, 그러니까 뭐 학습심리학적으로 얘기를 하자, 학습심리학 자꾸 얘기를 하게 되는데 학습심리학적으로 얘기하자면은 처벌이 안 되어지는 거예요. 그러니까 그냥 행동하고도 다른 사람이 나의 행동에 대해서 어떻게 느낄지를 모르는 거죠. 즉 정서적으로 내가 공감이 안 되는 거죠. 달리하면 정서적으로 나에게 있어서 어떤 상태 변화가 없기 때문에 그것이 결국 의사결정 판단에는 아무런 영향을 못 미치는 거예요. 앞서 봤던 트롤리 딜레마에서 정상적인 경우와 달리 그렇게 뭐 불안을 느끼지 못하고 행동하는 사람들, 즉 복내측 전전두 피질과 편도체가 정상인의 경우에는 막 활성화되어서 그 참 결정은 내려야 되겠지만 그게 쉽게 내려지지 않는 것처럼 그렇지 않고 그냥 편안하게 복내측 전전두 피질이나 편도체가 활성화되지 않고 편안하게 그렇게 결정을 내리는 사람 같은 경우에, 또는 피니아스 게이지 같은 사람 같은 경우에는 바로 이 거울 유런의 어떤 활성 정도가 분명히 낮아져 있을 거예요. 자, 뒤에 지금 이제 뭐 아주 뭐 개념도 이렇게 좀 뭐랄까 좀 복잡하다 할까, 또 상위의 개념을 가지고 지금 정서, 거기다가 지금 또 거울 유를 집어넣어 가지고 공감, 그걸 가지고 의사결정 판단까지 이렇게 쭉 얘기를 하는데 다 연결이 잘 되어지시는지 모르겠습니다. 제가 연결이 잘 안 되어지시는 것 같고, 제가 또 안 되어지실까봐, 그리고 제가 또 잘 설명하는지 자꾸 제가 스스로 의심이 들어서 또 하고 하는데 잘 연결되어지실지 모르겠습니다. 잘 연결되면 좋겠습니다. 자, 지금 이제 통증과 고통에 대해서 이제 또 나왔었어요. 통증과 고통. 자, 통증은 신체적으로
불편한 것이고 고통은 심리적으로 불편한 것을 구별한 거예요. 페인과 서퍼예요. 즉 몸에서 어떤 유해한 자극으로 해서 몸이 느끼는 감각, 그거는 페인으로 해서 이건 또 마찬가지로 아까 말씀드린 1차 체감각 피질로 가요. 전두엽과 두정엽을 나누는 그 경계면에서 바로 두정엽 쪽에는 1차 체감각 피질로 가고, 그로 인해서 내가 심리적으로 느끼는 불편감은 고통이라는 이름으로 이게 어디 가냐면 띠긋질 쪽으로 가요. 띠긋질 또는 띠이랑, 띠긋질 또는 띠이랑, 그리고 한자말로는 대상회라고 하는데, 이거 앞선 시간에 변연계 얘기하면서 어떤 얘기 했었어요. 이리로 가요. 자, 내가 여기 팔을 부러졌다. 아니, 칼에 베었다면은 이 신체적인 감각은 1차 체감 피질로. 이걸로 해서 나의 불편감은, 고통스러운 심리의 불편감은 고통이라는 이름으로 띠긋질 쪽으로 정보가 가요. 그래서 페인과 서퍼링으로 나눠요. 그런데 만약에 띠긋질이 제가 어떠한 이유로 망고졌다, 기능을 못한다면은 몸으로는 페인이 있는데 심리적으로는 전혀 불편감이 없거나, 오히려 더 평소에는 다치지 않은 평소에는 만약에 띠긋질이 제가 손상된 경우인데 다치지 않는 평소에는 오히려 띠긋질이 손상되기 전보다 더 행복감을 느끼는 경우도 있어요. 그런 사례를 보면은. 그런데 제가 만약에 칼에 베이거나 부러졌다면은 당연히 신체적으로 페인이 있죠. 그리고 심리적으로 불편감, 고통이 있어요. 그럼 우리는 이거 다 함께 경험하지만 사실 신경계 내에서는 이건 아까 앞선 맛의 경우처럼 분리되어 있어. 그래서 띠것질이 망가져 있으면은 여기 칼로 베었다 하더라도 페인이 있는데 심리적으로는 전혀 안 불편해요. 달리하면 아픈데 안 아파요. 아픈데 안 아프다는 것이 잘 안 다가오죠. 그런 경험 우리 해보지를 않았기 때문에. 근데 이런 식으로 나눠져. 자, 여기서도 뭐요? 바로 내 신체 상태, 신체의 생리적 상태가 정서라 했죠. 그것이 결국은 의식화되어지면은 감정, 필링이 된다 했는데 바로 이것도 정서와 관련된 거예요. 그런데 이것이 뭐요? 지금 거울유론과 관련해서 사회적 관계 속에서 거울유론을 통해서 다른 사람의 고통스러워하는 모습을 내가 보고 그것이 정서적으로 내가 경험하는 것처럼 모방이나 공감이 되어질 때와 안 되어질 때 우리의 의사결정 판단이 어떻게 되겠냐는 거. 바로 앞서 본 사회 병질자나 이런 반사회적 인격장애 같은 경우에 바로 이런 부분, 상대방이 고통스러워하는 부분을 거울유런이 부지불식간의 모방 공감을 통해서 내가 겪는 것처럼 내 몸에서의 정서와 관련된 신체적 상태 변화가 없기 때문에 그러한 사회적 판단과 행동에 있어서 이렇게 이름 지어지는 그런 특성들이 나타난다. 이렇게 설명할 수 있는 거예요. 그래서 통증과 고통, 이것도 정서, 그리고 사회적 관계 속에서는 거울유를 매개해서 내가 꼭 겪는 것처럼 그런 정서적인 상태 변화, 그것이 결국 의사결정 판단에 영향을 준다는 걸 지금 얘기를 하려는 거예요. 자, 여기 보면 인간 뇌 통증 메시지, 시상을 거쳐 몸 감각 것질에 이르는 환경론은 통증의 감각적 측면. 그래서 이 페인은 통증의 감각과 관련된 것이고, 그리고 시상하부, 편도체, 그리고 띠것질로 들어가는 다른 경로는 통증 관련된 정서적 측면을 나타내는 정서적 측면. 이게 정서 얘기 나왔죠? 정서 얘기는 뭐 지금 몇 차례에 걸쳐서 하니까 뭐 더 이상 말할 필요는 없을 것 같고, 하지만 계속 얘기하고 있고, 그리고 이번 시간에는 여기다가 거울유를 하나 더 넣었어. 거울유를 넣는 이유는 타인의 정서 경험을 꼭 내 것처럼 나도 경험할 수 있게 된 것이 거울유를 통해서다. 그렇다면 나에게 꼭 일어나는 경험처럼 되어진다면 그 정서가 결국은 나의 의사결정 판단에 어떻게 영향을 주겠냐, 이 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 지금 여기서 띠것질로 가는 것은 정서와 관련된 측면이다, 이렇게 나뉘어요. 그런데 이 문장 안에도 있고 이 그림에도 있지만 또 어디 나옵니까? 또 편도체 시상하부 또 나오죠. 또 편도체 또 나오죠. 지금 정서와 관련되기 때문에 편도체 빠질 수가 없어요. 자, 앞서 맛 얘기할 때도 편도체 넣어서 그렇게 설명했고, 여기서도 편도체와 관련해서 어떻게 되어지느냐 또 하려니까 시간이 부족해서 이 부분은 어떻게 연결되어지는지는 하지 말까요? 또 하고 싶은데. 자, 타인이 신체적으로
심리적으로, 감각적으로, 정서적으로 고통스러워하는 것을 내가 봐요. 그러면 그울 유런에 의해서 내가 꼭 신체적으로, 심리적으로 고통스럽다는 것을 경험하는 것처럼 뇌는 작동해요. 그러면 그것이 나에게는 신체에서 일어나는 생리적 상태의 변화와 같은 효과를 일으켜서 결국 그것이 나의 의사결정 판단에 영향을 준다는 거예요. 그것이 사회적 관계 속에서는 이제 공감과 관련해서 아까 공격성이 조절 안 된다든지, 그죠? 도덕적 딜레마에서, 그 트롤리 딜레마에서 그러한 냉정한 판단을 내리면서도 복례측과 편도체는 그냥 편안하다든지 이런 식으로 될 수 있다는 얘기예요. 자, 사회적 고통. 이제까지 얘기한 게 사회적 고통이에요. 왜 사회적이란 말이 대뜸 나왔죠? 좀 앞서 고통, 통증, 페인, 서플링 얘기하다가 왜 사회적이라는 얘기 나왔죠? 바로 그울 유런이 관련되니까 타인의 고통에 대해서 그울 유런을 통해서 내가 공감하게 되지면 그것이 바로 도덕이나 윤리 측면에서도 그렇고 사회적 의사결정 판단에 영향을 주니까 사회적이라는 말을 넣은 거예요. 그래서 사회적 고통을 당할 때 보니까 내가 신체가 내가 여기 부러지든지 다치든지 아니면 나에게 주변의 어떤 사건, 사고로 내가 심리적으로 불편할 때 그 경우와 사회적 관계 속에서 내가 심리적으로 불편할 때 그 경우가 뇌에서 활성화되는 부위가 똑같더라는 거예요. 왜? 바로 그울 유런 때문에 그렇죠. 그울 유런은 뭐 내가 행동할 때 또는 내가 행동을 하려고 할 때 내가 어떤 경험을 할 때 뿐만 아니라 타인이 어떤 행동을 할 때, 타인이 어떤 행동을 하려고 할 때, 타인이 어떤 경험을 한다는 것을 내가 관찰할 때 그 그울 유런 부분은 동일하게 활성화된다 했어요. 그래서 타인의 행동을 관찰하면 꼭 내가 하는 것처럼 활성화되는 부분이 바로 그울 유런인데, 바로 사회적 관계 속에서 다른 사람이 나를 왕따를 시킨단 말이에요. 이거는 뭐 내가 신체가 아픈 게 아니죠. 그런데 타인이 나를 왕따를 시키면 아까 앞서 보셨지만 여기에서 내가 신체가 그 위해를 받게 되면은 1차 체감 기질이 활성화되고 정서와 관련해서는 띠것질이 활성화된다고 했는데 내 신체가 손상되는 것이 아니라, 그죠? 다른 사람이 신체가 손상되는 것을 관찰할 때도 물론이지만 내가 신체적으로 멀쩡한데 심리적으로 다른 사람으로부터 어떤 욕을 듣는다든지 왕따를 당한다든지 해서 사회적으로 그런 서플링, 정서적인 그러한 고통을 당할 때 뇌가 활성화되는 걸 보니까 꼭 신체가 다쳐서 이 띠것질이나 몸감각질이 활성화될 때랑 유사하더라, 즉 동일하더라는 거예요. 그걸 지금 얘기를 하는 거예요. 자, 이 fMRI 스캔은 많은 개별 영상들을 평균하고 감상 기법을 이용해서 대표적 영상을 생성하는 방식으로 얻어진 것으로서, 자, 이 앞부분은 이제 뭐 연구 방법에 대한 얘기고, 육체적 고통이나 정서적 고통에 상관없이 전대상 피질이 아까 띠것질 얘기를 하는 거예요. 띠것질을 아까 대상회 또는 대상 피질이라 하는데, 띠것질 중에서도 이 전체가 띠것질인데 띠것질 중에서도 다가 관여하는 것이 아니라 바로 앞쪽에 있는 띠것질이 관여한다는 거예요. 바로 이 앞쪽에 있는 띠것질은 어딘가 하면은 전전두 피질에 해당하는 부분이에요. 전전두 피질에 뭐가 있다 했죠? 그울 유런이 있다 했죠. 그래서 지금 여기서 대상 피질 중에서도 즉 앞쪽에 있는 전대상 피질과 그리고 안화전두 피질도 바로 전전두 피질 중에 일부분이죠. 이 부분에 활성화가 일어난다는 거예요. 그래서 내가 육체적으로 고통스럽던 정서적으로 고통스럽던 뇌에서는 동일한 부위가 활성화된다. 그리고 타인이 고통스러운 것을 볼 때도 마찬가지다. 그울 유런 때문에. 그 얘기를 하는 거예요. 사회적이란 말이에요. 그런데 자, 여기다가 참고해서 타이레놀이라는 말을 붙였어요. 타이레놀은 신경계에 작용해서 진통 효과를 일으키는 거예요. 자, 만약에 내가 다른 사람으로부터 심리적인 어떤 고통, 즉 스트레스를 받아서 마음이 불편한, 즉 서플링을 경험할
그러한 상황이 예측된다면은 이 경우는 신체가 제가 다치는 게 아니죠. 그렇지만 여기서 말씀드렸듯이 육체적 고통이나 정서적 고통이나 뇌에서는 동일하게 지금 띠것질, 앞쪽, 그리고 전전두피질 중에서 여기는 하나 더 안화전두피질까지 얘기했는데 우리 안화전두피질까지는 뭐 알아두시면 좋겠지만 띠것질만 보더라도 그죠? 신체가 고통스러울 때와 마찬가지로 정서적으로 관여되는 이 띠것질이 그죠? 사회적 관계 속에서 심리적으로 고통을 당할 때도 활성화되니까 만약에 이러한 경험을 할 상황에 내가 노출된다고 여기지면은 미리 타이레놀을 먹는 거예요. 타이레놀은 그죠? 중추신경계에 신경계에 작용해서 우리의 진통 효과를 일으키기 때문에 타이레놀을 먹으면은 이 띠것질 활성화가 줄어들고 사회적으로 불편한 상황에서 훨씬 덜 스트레스를 받는다는 게 있어요. 그래서 참고로 넣어놓은 거예요. 그래서 여러분이 앞으로 그죠? 뭐 사회적으로 불편한 즉 스트레스 받을 만한 사회적 고통을 받을 만한 그런 경우에는 그죠? 바로 타이레놀을 먹고 가시면은 훨씬 덜하다 그런 얘기가 있어. 이게 다 뭐 심리적 고통이나 신체적 고통이나 뇌 공이 동일하게 앞쪽 띠것질 즉 전대상회 앞쪽 띠것질이라고 얘기해요. 한글로는 앞쪽 띠것질 그리고 한자말로는 전대상회 전대상 피질이 활성화되어지기 때문에 그렇다. 자, 다음은 통증에 대한 그런 동영상인데, 이거 조금 남았는데, 이거 뭐 조금이지만 제가 또 뭐 자꾸 뭐 거듭거듭 반복하고 얘기를 하면은 이 시간이 한창 모자르겠습니다. 자, 이번 시간은 이렇게 해서 마치도록 하죠. 예.